on behalf of the ICAF Chennai International Film Festival. So it's our honor and privilege to have the ace cinematographer Mr. R. Rathnavelu IAC to this masterclass on cinematography. Personally, it's been a pleasure to me, sir, because I have hosted you as a student way back in 2010, and 2021 I'm having you as a guest, and I'm being a professor to host you. It's personally a pleasure to host you now. Thank you. Thank you, sir. So, having seen your showreel and you're known to First of all, I'll just say good morning to everybody. It's indeed a pleasure to be here. General Film Festival, I've been there from students' days, but it's something special because masterclass. I would like to thank Mr. Shanmugam sir for organizing this. Those days we didn't get this. We just watched movies, but interacting with the people from the industry, something eminent people from industry will be very beneficial for you guys. I think it's a good move. And then once again, let's continue. Yeah, thank you, sir. So, having seen your showreel, and you are the apt person to answer this first question. There are some questions pulled from all of these students, and I'm gonna be the representative of them, and I'm just gonna put it across. The first thing is how to become a cinematographer. Basically, cinema or cinematography is passion driven. You can't just come like another profession. Only with the passion you can achieve it. It's like the cricketers, thousands of people are going and playing cricket, but only one Virat Kohli or one Dhoni or shines because the kind of effort they put and they organize and they do it. Similarly, in our field also, sincerity, hard work, and dedication, all these matters a lot. And you have to be very well equipped with your technology. Constantly, you have to upgrade your technology. That's how you become a good cinematographer. Of course, you need to join a film school, otherwise it's difficult. It's not like those days where you go and assist somebody, work for 10 years, 15 years assistant. By the time you look back, you 40 plus or 50, then you lose your confidence. But if the younger generation kids are very smart, they are good with their gadgets and all. What they're missing is the kind of experience which they need to have from seniors. Technically, the YouTube is there, you can gain knowledge, but then the experience you will never get it. That they have to. And probably the colleges or film school will guide them to achieve it. Apart from film school, they need to really work hard, and they should know which is their strength. Yes, sir. Rightly pointed out, talking about technology, you have been through the different technologies all around because you have worked on films, now you worked on the digital, and you are working on the another future technology which is again a digital. So can you please throw some light on that, sir? Yeah, I passed out from film school from 89 to 92. During those days, we used to shoot with Mitchell camera, then ARRI 2C, then ARRI 3. It was an evolution, like you keep on upgrading to the cameras. Basically, these are tools to help you. My batch was the last batch to shoot black and white, so I had a good experience shooting in black and white also. Later coming to industry, I shot with the ARRI 3, BL4 cameras. Then later digital transition. Robo was the last movie which I shot in negative. Then I started getting into digital. The red cameras, red epic or red dragon, monstro, then Alexa. Now I'm using LF regularly. All my movies I'm using a LF, ARRI LF with a signature prime lens. So these cameras and they are basic tools to help you. But then it's the cinematographer's idea, thought only that doesn't always matter. Maybe next year, like we are saying, we can shoot with an iPhone. Technology is going in a very fast pace. It's basically the cinematographer's knowledge that is more important than the equipment. Of course, these things will help you to speed up the process. Like those days, we used to have a olden kind of thing, but now the technology is really fast. Yes, sir. And technology pati pesona, you are one of the very important person who constantly bring new technologies and implement in your films. So what drives you, sir? I get really, being a cinematographer itself, I am very blessed and lucky, I can say, because whatever you think the previous night, you can come and execute on location. Whatever on the spot, you will get some idea. அப்பவே அப்படியே execute பண்ண முடியும். இது எந்த professionally பண்ண முடியாது. So, and நாங்க பார்க்காத locations world, we are gifted to be in this profession. I went to Machu Picchu, Peru, Egypt, Brazil, all over the world. Cinema has taken you. It's not me individual as a tourist. I can go to some US and Singapore or Malaysia, but where people cannot even go. We used to travel 2 hours
in a four-wheel drive into desert, then getting into a boat, going into rivers. See, the cinema only has given me all these things. I feel really grateful for that. What was your question, sir? Sorry. டெக்னாலஜி நீங்க தான் முதல்ல இங்க கொண்டு வரீங்க நிறைய. So அதுதான் பேசிக்கா we I get bored by using same thing like வாரணமாயிரம்ல ஒரு குவாலிட்டி கொடுத்துட்டு அகைன் இப்போ 2021ல வந்துட்டு if I do the same thing it doesn't excite me. We need to keep on shifting gears and go up with the technology. We need to constantly upgrade the technology. Of course, you should balance the creative process and the technology. Technology ரொம்ப override பண்ணக்கூடாது. Storytelling process to technology should help you. That's what I feel. So it should complement both. True. And every 3 months, 6 months, new camera, new technology is coming. So we need to go in tandem with that. இப்போ ரோபோ பண்ணும்போதே வந்து எல்இடி அப்போ எவ்வளோ யூஸ் பண்ணல. I started using lot of intelligent lights those days. அது சுச்சுவேஷன் வரும்போது தான் when we shot this 100 Rajini song, Arimarima song shoot பண்ணும்போது it's a massive set and big cost budget we are shooting in Hyderabad. We didn't get Aishwarya Rai dates properly. She was giving 3 days and then less shuffling between floors. We wanted a very massive floor, like 220 feet by 140 feet, I guess. It's a huge floor. அங்கே தான் வந்து we shot Robo and Rajamouli's on the Bahubali shoot பண்ணாங்க. It's a huge floor in Asia. So we can't shift to one more floor. Just property adjust பண்ணிட்டு we need to make it look a different place. அப்போ relighting itself, to rig the light itself will take some 3 to 4 days for you. இந்த ஷூட்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பண்ண முடியாது. டேட் ரிலீஸ் லாட் ஆஃப் டென்ஷன் வாஸ் சங்கர் சார் வாஸ் டிஸ்கஸிங் வித் மீ அண்ட் இட் இன்வால்வ்ஸ் ஸோ மச் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ரீசன் இஸ் இட் வாஸ் 100 ரஜினி சாங், எல்லாருக்குமே புதுசு. வி வர் யூசிங் 2 days மோஷன் கண்ட்ரோல் ரிக். மோஷன் கண்ட்ரோல் இஸ் அ கில்லர். லைக் வென் இட் கம்ஸ் ஒரு நாளைக்கு 2 ஷாட் 3 ஷாட் தான் எடுக்க முடியும். ஸோ அதையும் மைண்டில் வைக்கணும். பேக்ரவுண்ட் மல்டிபிள் லேயர்ஸ், க்ளோனிங், ஸோ மச் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் கிரியேஷன் வாஸ் தேர். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் தாட் ஃபார் சம் டைம் அண்ட் தென் லெட் மீ ட்ரை வித் இன்டெலிஜென்ட் லைட். அப்போ டிஸ்கோவில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ தாட் கம்ப்ளீட் லைட்ஸே வந்து எல்லாமே இன்டெலிஜென்ட் லைட்டில் யூஸ் பண்ணலான்ட்டு காட் டிஎம்எக்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ஃப்ரம் பாம்பே. ஐ ஸ்டார்டட் ஃபிகரிங் அவுட் த லைட் செட்டப். ஸோ லைட்ஸ் எல்லாமே லைட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஐ சேவ் த என்டையர் செட்டிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே ப்ராப்பர்ட்டிலாம் மாற்றிட்டு திரும்பி ஐஸ்வர்யா would change the dress and come for the next setup. Third day வந்து ஷூட்டிங் வந்து சங்கர் சார் asked me, என்ன சார் எப்போ போகலாம்? இல்லை ரெடியாக தான் இருக்கும்னு. டக்குன்னு ஒரு பட்டன் தட்டினோடனே தை recalls the lighting and we came to the first day lighting. So appa that was not there. I'm not telling it's a great achievement, but still some effort has to be done, no? That's what I did in that movie. அதே மாதிரி in Robo those days எப்படி இருக்கும்னா ஒரு கேமராவில் ஷூட் பண்ணும்போது மாஸ்டர் இமேஜ் வந்து ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும். when it goes for VFX டக்குன்னு அந்த குவாலிட்டி டவுன் ஆகி it look bad. சிஜின்னு தெரியும். ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லி I was just studying that. ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ்க்கும் நம்ம ஃபிலிமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சினிமாட்டோகிராஃபரோட பார்ட் வந்து விஎஃப்எக்ஸில் கம்மியாக இருக்குது. வி ஜஸ்ட் ஷூட் அண்ட் கிவ் இட் டு தி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ். தேர் வி டோன்ட் நோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி கன்வெர்டட் டவுன் ரெஸ்ட் ஆர் விச் குவாலிட்டி இட்ஸ் பீன் ஒர்க். They give a final composite image which is you can just play around only with one brightness or RGB, that's all. You can't really go into the secondary color correction, do play with the images. அப்படி பண்ணும்போது I got deep into it. So assigned an assistant to write a camera report for some 3,000, 4,000 pages. And the discipline follow பண்ண ஆரம்பிச்சோம். Then we started communicating with the VFX company. And our those days I shot in a negative actually, not in a digital. Appa digital was not so great because the dynamic range wasn't great. Red one camera இருந்துச்சு, but it wasn't that great those days. அப்போ மேனுவலாக மெட்டடாட்டா எல்லாத்தையும் எழுதி we used to send to VFX house. So கொஞ்சம் அந்த படித்ததுனால டிசிப்ளின் ஃபாலோ பண்ணதுனால அந்த ஃபிலிமில் everybody said the visual and VFX was so good, which we didn't know which is VFX, which is live. And that discipline only set a benchmark. That set a benchmark for Bahubali and other movies to follow up. Somebody has to initiate something, then next automatically technology அடுத்த லெவலுக்கு போகும். And you being the initiator for most of the technology, sir. Talking about technology, நம்ம நீங்கள் ஐஃபோன் பற்றி ரைட்டாக மென்ஷன் பண்ணீங்க. These are people from visual communication students from various colleges. ஸோ ஒரு மொபைலில் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங், ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான அவங்களுக்கு இருக்கிற அவைலபிள் கேட்ஜெட்ஸில் அவங்க எப்படி இன்னும் பெஸ்ட்டாக அதை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான என்னோட இன்புட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம். இல்லை, இது வந்து பேசிக்காக மொபைல் ஃபோன் எடுக்கணும்னு வேண்டாம். வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் பட்ஜெட் இல்லாமல் போகும். 5Dயில் ஷூட் பண்ணலாம். மேபி லோ அண்ட் கேமரா ஒரு 1,000, 2,000 ருபீஸ் ரெண்டல் கேமரா தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு வச்சுக்கலாம். ஐஃபோன்ன்றதை மறந்துடுவோம்.
இந்த மாதிரி லோ பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸில் தான் யூ ஸ்டார்ட் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் நியூ திங்ஸ். எனக்குமே இப்போ ரோபோ பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக நெக்ஸ்ட் எடுக்கிட்ட மூவி கால் ஹரிதாஸ். ரீசன் இஸ் டு லேர்ன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் மூவிஸ் வில் ஹவ் லெஸர் லைட்ஸ். ஒரு 3-4 லைட் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு 500 லைட் செட்டப் யூஸ் பண்ணி டக்குன்னு ஒரு 3 லைட்டில் ஷூட் பண்ணோன்னா யூ வில் ஸ்டார்ட் பிரேக்கிங் ஹெட் அண்ட் கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ் மினிமல் கேஜெட்டில் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டெலிவர் குவாலிட்டி யூ கேன் ரியலி ஃப்ரீக் அவுட் இன் பிக் ஒன். தட்ஸ் வாட் ஐ வுட் சே. அண்ட் இப்போ நீங்கள் நார்மல் அப்போ ஹரிதாஸ் பற்றி சொல்லும்போது ஹரிதாஸில் உங்களுக்கு நிறைய விஎஃப்எக்ஸ் சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. பட் இன் கான்ட்ராஸ்ட் எந்திரனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் த ஃபிலிம் ஹேஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 80%. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க சார்? லைக் ஏன்னா ஒரு எந்திரன் பண்ணிவிட்டு உடனே ஒரு ஹரிதாஸ் பண்ணும்போது த தாட் ப்ராசஸ் ஆஃப் செல்ஃப் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஒன். அதை நீங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? நான் உங்களுக்கு என்ன அதை சொல்லுங்கள். No, that's a deliberate attempt. என்ன ஆகுதுன்னா once when you get into a big league, big movie, it goes bigger and bigger. So அதுக்கு endless ஆகிடும். you get burnt out in the commercial thing. ரஜினி சார் பண்ணுறோம், சிரஞ்சீவி சார் அப்படி பேக் டு பேக் எல்லாம் பெருசாக போயிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு கிரியேஷன், ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும். சி பேசிக்காக சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் லைக் பெயிண்டர்ஸ் ப்ரஷ் ஸ்ட்ரோக் வச்சு பண்ணுற மாதிரி இமேஜரி யூ கிரியேட்டிங். இதை வந்து ரொம்பவும் கமர்ஷியலாக பேர்ன் அவுட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஐ எம் ஜஸ்ட் பேலன்சிங் by doing a smaller film in between. Then again I'll bounce back and come and do a bigger film. Of course big film, commercial film பண்றது also it's not easy job. ஒரு 2-3 லைட்ஸ் இருக்கும்போது ஈஸியாக ஒரு ரூமில் லைட் பண்ணிடலாம். ஒரு 500 லைட் கொடுத்தா எங்கே போடுவீங்க? யூ நீட் டு நோ வேர் டு ஹிட் த லைட், வேர் நாட் டு ஹிட் த லைட். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ சினிமாட்டோகிராஃபர். அண்ட் எஸ்பெஷலி வென் ஒர்க்கிங் வித் பிகர் செட், அந்த செட்டை லைட் பண்ணுறது எப்படி, டைம் சேவிங். when you're working in a bigger budget movie the stress is too much on a cinematographer. We think okay அவருக்கு இவ்வளோ கொடுக்குறாங்க, எத்தனை பார் லைட் இருக்குது, கேட்டால் 5 cameras 6 cameras கொடுக்குறாங்க, வாட் எவர் யூ நேம் இட். பட் த ப்ரெஷர் இஸ் இம்மன்ஸ். ஆர்டிஸ்டோட டேட் டைம், இஃப் யூ பிரிங் அ ஃபாரின் ஸ்டண்ட் பர்சன் they pay in dollars or pounds. So the pressure will come to a cinematographer when you work on a big budget movie. So you need to balance, plan and execute. இந்த மாதிரி ஃபிலிம்லாம் வந்து இட் ரிக்வயர்ஸ் பயங்கரமான பிளான் பண்ணுறோம். இப்போ சைரா ரங்கஸ்லாம் பண்ணும்போது வி சிட் அண்ட் ஒர்க். ஒரு 6 months முன்னாடியே பிளான் பண்ணதுனால தான் வி ஆர் ஏபிள் டு எக்ஸிக்யூட். இப்போ எந்திரனே எடுத்திங்கன்னா சங்கர் சார்லாம் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் நாங்களாம் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் மோகன் நாங்களாம் வி ஒர்க் வெல் இன் அட்வான்ஸ். எந்தெந்த இடத்துலாம் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்ட்டு முதல்லே பிளான் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் இன் ரோபோ ஃபஸ்ட் டைம் வி டிட் அ ப்ரீவியஸ். அப்போ தான் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் 3D ப்ரீவியஸ் யூஸ் பண்ணோம் நாங்கள். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அன்ரீல். ஓகே எந்திரன் பற்றி சொல்லும்போது அந்த ஒரு ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் வந்து ஒரு ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ். அந்த சிட்டி வந்து அந்த சைடில் வந்து நடந்து வந்து உள்ளே வந்து ஃபைட் பண்ணுற அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்பவே பேசப்பட்ட ஒரு சீக்வன்ஸ். ஸோ ஹவு யூ ஃபில்ம்டு தட்? ஏன்னா வந்து பாதி விஎஃப்எக்ஸு பாதி இது. ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் ட்ரெயின் ஷூட் பண்ணும்போது அவுட்டோர் சீக்வன்ஸ்லாம் வி ஷார்ட் அண்ட் பூனே லோனாவலா. பிகாஸ் இங்கே ஷூட் பண்ண முடியாது, ரஜினி சார் வச்சுட்டு பண்ண முடியாது, ஃபெசிலிட்டி ட்ரெயின்லாம் பிரச்சனை வரும். அங்கே ஓப்பன் ட்ராக் இருந்துச்சு, வி ஷார்ட் தட். இன்டீரியர்ஸ்லாம் ஐ சஜஸ்டட் லெட் அஸ் டூ இன் இன்டோர். ஸோ ஆர்டிஸ்ட் வில் பி கம்ஃபர்டபுள். மோரோவர் ஒரு ட்ரெயின் இருக்குன்னா இவங்க ஸ்டண்ட் பீப்புள் பண்ணுற ஒர்க்குக்கு தென்னோட ரிக் ரோப்ஸ் இன்சைட். இப்படி ஃப்ளிப் பண்ணுறாருன்னா இவ்வளோ ட்ரெயினோட 8 feet ஹைட்லலாம் ஃப்ளிப் பண்ண முடியாது, ரோப் போட்டு புல் பண்ண முடியாது. லாட் ஆஃப் ஸ்டண்ட் இஸ் இன்வால்வ். அப்போ டாப் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணணும். சீலிங் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு திஸ் பீட்டர் ஹெயின் அண்ட் குரூப் தே ஹேவ் டு ரிக் தேர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ரோப், வாட் எவர் திங். Then it should be an indoor floor, AC ஃப்ளோரில் அழகாக பண்ணோம். பட் ஐ வாஸ் சிமுலேட்டிங் த லைட். என்னோடய லைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கோடாவில் ட்ராலி போட்டு வச்சுட்டு அந்த மூவிங் லைட் ஃபீலில் சன்லைட் வந்து ட்ரெயின் இஸ் மூவிங் அப்படி க்ரியேட் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு ஆம்பியன்ட் ஃபீல் ட்ரெயினுக்குள்ளே எப்படி இருக்கும். அப்புறம் வித்தியாசமான ஆங்கிள்லாம் போக முடியும். இப்போ ரியல் ட்ரெயினில் போய்ட்டு இவ்வளோ தான் சீலிங் இருக்கும், இங்கே போய் கேமரா வச்சா யூ கான்ட் ஈவன் கெட் த ஃபேஸ், இவ்வளோ ஒயிட் கிடைக்காது. வென் ஐ எம் இன்சைட் அ செட் ஐ கேன் ஓப்பன் இட் அண்ட் தென் ஒர்க் புட் அ வைட் லென்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணோம். பட் அந்த லைட்டிங்கும் வந்து we matched it. இந்த லேயர் லைட்டிங்கும் பேக்ரவுண்ட் வர பிளேட்டையும் மேட்ச் பண்ணி ஷூட் பண்ணோம். சப்போஸ் பேக்ரவுண்ட் பிளேட் இஸ் கோட் பி இன் அ பேக் லைட், இதுவும் வந்து பேக் லைட் வர மாதிரி ஷூட் பண்ணதுனால தான் இட் வாஸ் சீம்லெஸ். முன்னாடிலாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணால் நம்ம ஒன்று ஷூட் பண்ணி கொடுத்துருவோம், சிஜி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேக் லைட் பண்ணியிருப்போம், பேக்ரவுண்டில் ஸ்ட்ரைட் லைட் இருக்கும். ஸோ இட் லுக் லைக் அ விஎஃப்எக்ஸ். ஓகே சார், இப்போ இந்த நீங்கள் லைட்டிங் பற்றியும் எல்இடி பற்றி சொல்லும்போது வில் கோ டு தட் LED projection. I think you are the one who introduced that technology to films and நம்ம films. So can you talk more about that? Yeah. இல்லை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லலை, ஃபஸ்ட் டைம் வி ட்ரைட். அதுவும் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். லைக் ஐ வாஸ் ஷூட்டிங் அ மகேஷ் பாபுஸ் மூவி லாஸ்ட் இயர், 1.5 years பேக்.
அந்த படம் பண்ணும்போது இட் வாஸ் அ வெரி என்னென்ன டே ஒன்னே சொல்லிட்டாங்க ரிலீஸ் இட்ஸ் கோன் பி இன் 4.5 months டைம். டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஜென்ரலி மகேஷ் பாபு படம்லாம் ஒரு 8 months 1 year போகும். அவரே தான் சொன்னார் இந்த படம் டூயிங் அ ஃபாஸ்ட் மூவின்ட்டு. இந்த டைரக்டர் நரேட்டட் மீ அ ஸ்டோரி ஹி டோல்ட் ஒரு 45 நிமிஷம் வந்து ட்ரெயினில் நடக்குது கதை, ஓப்பனிங் டு காஷ்மீர் டு கர்னூல் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போது விஎஃப்எக்ஸ் பீப்புள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது 45 minutesனால் மேசிவ் செட்டப் இருக்கும், ஒரு ஊராக வரும்போது இட் வில் டேக் டைம், ரிலீஸுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும்னு பேசும்போது ஐ சஜஸ்டட் லெட் அஸ் ட்ரை அண்ட் ஷூட் திஸ் இன் எல்இடி, பேக்ரவுண்ட் எல்இடி. நான் வேணால் என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் இல்லை ஆப்ரேட்டிவ் அனுப்பிட்டு இப்போ ஒரு ஊர் காஷ்மீர்லேருந்து வரும்போது எந்தெந்த ஊர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஊர் இருக்கும் அந்த ஊரோட பிளேட்ஸ்லாம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு இந்த எல்இடி வாலில் ப்ளே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு வி ஷூட் அகேன்ஸ்ட் தட் அப்படின்னு சொல்லி நான் சஜஸ்ட் பண்ணேன். will it work and we need to try, somebody has to try, it will work out என்ன. அப்போ என்னாச்சுன்னா இப்போ ஓகே வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனில் எல்லாமே கிடைக்குது. I had to do it. My assistants have to go to every vendors, டிஸ்கோதெக்குக்கும் ஃபிலிம் ஃபேருக்குலாம் லைட் பண்ணுற பீப்புளை போய் காண்டாக்ட் பண்ணி, ஏன்னா பிகாஸ் we wanted a pixel pitch which was sharp enough and it was not so அந்த மாயரிங் தெரியாமல் இருக்கணும். ஸோ ஃபார் தட் யூ நீடட் ஒரு 2.8 பிக்சல் பிட்ச் தேவைப்பட்டுச்சு. அங்கே கேட்டால் 4ன்றாங்க, 5ன்னாங்க. அப்புறம் தேடி ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிச்சி இட் வாஸ் அ மேசிவ் செட்டப். ஒரு 60 feet லென்த்துக்கு எல்இடி வால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீப்புளுக்கும் தெரியல. ரீசன் ஒரு ஃபிலிம் ஃபேர் செட்டப்னா தே ஹேவ் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ், இது கஸ்டம் மேட் நம்ம ட்ரெயினில் பண்ணுற மாதிரினால இட் ரைட் தட். ஃபஸ்ட் டே வரைக்கும் ஆர்டிஸ்ட்லாம் இல்லை. ஒன்ஸ் அந்த கேமரா வச்சு பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஐ ஜஸ்ட் ஸ்விட்ச் ஆன் த லைட், பார்த்தா பேக்ரவுண்ட் மூவ் ஆகுது, ஆர்டிஸ்ட்லாம் ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாயிட்டாங்க. தே ஸ்டார்டட் கிளாப்பிங் ஹேண்ட்ஸ். தட் இஸ் த எக்ஸைட்மெண்ட். பிகாஸ் இந்த மாதிரி ட்ரெயின் செட்டப் என்ன பண்ணுவோம், பேக்ரவுண்டில் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வச்சுருவோம். ஆர்டிஸ்ட் வில் நாட் கெட் கனெக்டட் வித் த பேக்ரவுண்ட். ஒரு கோல்டாக ஒரு மவுண்டன் பேக்ரவுண்டில் பாஸ் ஆகும்போது அந்த இப்படி ஜோல்ட்டிங் வரும்போது இவங்களுக்கே ஒரு ஃபீல் வரும். தட் இஸ் இன்ட்ராக்டிவ். நம்ம பண்ணது ஒரு ஸ்டெப்பு தான் இது. இப்போ இட்ஸ் கான் டு நெக்ஸ்ட் லெவல். அன்ரியல் இன்ஜின் வந்துருச்சு. It is like unbelievable quality. I didn't do with an Unreal Engine. I shot with the regular LED. This will be very useful for car shot, bike shots, night effect exterior. ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து கூட்டு இப்போ நினச்சி பாருங்கள், இந்த ட்ரெயின் சீக்வன்ஸை கொண்டு போயிட்டு ஒரு ஊராக இறங்கிட்டு ஒரு 15-20 ஊருக்கு போய் ஷூட் பண்ணால் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்டோட டேட்ஸ் இட் would have been tough. அழகாக ஒரு 1 week ஒரு ஏசி ஃப்ளோரில் உட்காந்துட்டு ஷூட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம், கம்ஃபர்டபிள் ஆகிடுச்சு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த படத்தில் என்னென்னா ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் டு ஷூட் வித் ஸ்டடி கேம், எப்படி வேணால் மூவ் பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். அது ஒரு காமெடி ஃபிலிம் ஆனதுனால இட் didn't have a great இது only few scenes had that இது. பட் we can கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணலாம். இப்போ ஜோக்கர் படம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கும், அதெல்லாம் வந்து எல்இடி வால் வச்சு தான் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் பிகேம் ஒரு ஃபேமஸ். இப்போ நானே ஒரு நைட் எஃபெக்ட் எக்ஸ்டீரியர் எங்கேயா ஷூட் பண்ணேன்னா ஆர்டிஸ்ட் மகேஷ் பாபுவோ இல்லை விஜயோ ரஜினி சாரோ வச்சுன்னா அழகாக ஒரு ஏசி ஃப்ளோரில் உட்காந்துட்டு அந்த இன்ட்ராக்டிவ் லைட்ஸ். எல்இடி வாலில் இன்னொரு பெரிய பெனிஃபிட் என்னென்னா யூ கெட் த இன்ட்ராக்டிவ் லைட்டிங். இப்போ யூ ஹேவ் அ கார்னா வாட் எவர் யூ ப்ரொஜெக்ட் இன் த பேக்ரவுண்ட் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் அதில் பட்டு ஒரிஜினலாக இருக்கும். வேறஸ் இன் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் இஸ் ஒன்லி பை க்ரீன் ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் வில் கெட் கனெக்டட் டு த பேக்ரவுண்ட். இப்போ என்ன சொல்லலாம்னா நீங்கள் ஸ்டுடியோலேருந்து வெளியில் வந்த திரைப்படங்களை திரும்ப ஸ்டுடியோக்குள்ளே கொண்டு போகிறீங்கன்னு சொல்லலாமா? அது நாங்கள் பண்ணல, ஹாலிவுட்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம், அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். இப்போ மேண்டலோரியன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே யூஸ்ட் Unreal only, Unreal technology. In Unreal technology you can move when you move the camera the background will also move accordingly. So but இப்போ வந்து it's going to be future Unreal தான்ன்ற மாதிரி தெரியுது. ரீசன் வந்து in one single day you can create an Alaska, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் ஃபாரஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம், எதை வேணால் ப்ளே பண்ணால் உடனே ஃபுட்டேஜ் வந்துடுது. யூ கேன் எக்ஸிக்யூட் இன் அ சிங்கிள் டே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ட்ராவலிங் டு டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ். அண்ட் கிரியேட்டிவ் இதுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே இல்லை. இப்போ அவதார் மாதிரி ஒரு படம் பார்க்குறீங்கன்னா யூ கேன் புட் இன் வியர் கிளாஸஸ் அண்ட் செட்டப் த எப்படி வரப்போகுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பக்கமாக இந்த மவுண்டன் கிளிஃப் தூக்கிடு அப்படின்னா அப்படி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். வாட் எவர் இட்ஸ் ஸ்கை இஸ் த லிமிட். பட் அட் த சேம் டைம் இந்த வர்ச்சுவல் இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி ஆல்சோ. பீப்புள் நினச்சிட்ருக்காங்க இது ஒரு லோ பட்ஜெட் படத்துக்கு ஜாலியாக போய் ஷூட் பண்ணவே முடியாது. வென் யூ ரியலி ஹாவ் அ பட்ஜெட் அண்ட் இட்ஸ் ஒரு நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது, ஒரு க்ரியேட்டிவாக பண்ணுறோம்னா தென் இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் டூல் டு டூன்னு சொல்லுவேன் நான். பட் இதுக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷன் நிறைய வேணும். நம்ம அப்படியே ப்ரீசெட் விஷுவலை ப்ளே பண்ணி ஷூட் பண்ணுறது கிடையாது. யூஆர் இமேஜினிங் ஒரு அண்டர்வேர்ல்டு செட்டப், ஒரு டார்க் அண்ட் டிஞ்சி பிளேஸ், இதில் வந்து ஒரு இப்படி வருதுன்னு ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா, ஆர் மேபி ஒரு அவதார் மாதிரி ஒரு வேறு ஒரு வேர்ல்டு நடக்குதுன்னா ஒரு 3 months or 6 months யூ நீட் டு
lock your concepts, sit with the VFX person, sit with the DOP, and then you should plan your background with the production designer. எவ்வளோ ஃபீட் அவையில் இருக்கணும், எவ்வளோ ஃபீட் கிட்ட இருக்கணும், எல்லாமே யூ ஹேவ் டு பிளான் மெட்டிகுலஸ்லி. அந்த விஷுவல் தான் வந்து ஒரு 4 monthsக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஷூட் பண்ண போகிறது, ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ஷூட் பண்ணுறோம். பட் வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா, ஆன் கேமரா யூ அச்சீவிங் அ லைவ் எஃபெக்ட். திரும்பியும் போஸ்ட்டுக்கு அனுப்பாமல் லைவாக கேமரா வைக்கும் போது யூ கெட்டிங் யுவர் பேக்ரவுண்ட். நீங்கள் நாட் கோ ஃபார் VFX. தட்ஸ் அ பிகஸ்ட் அட்வான்டேஜ். அண்ட் இதில் மைனஸ் என்னென்னா, you can't show with the extreme depth also. It has to be very carefully shot, especially when you shoot with the large format lenses and all camera. Your depth is very shallow. That's well, it will go very seamless and blend with the background. Right. So இப்போ நிறைய படங்களில் வந்து இந்த லோ லைட் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் நிறைய நீங்கள் எஸ்பெஷலி நேனோக்கண்ணையில் வந்து அந்த கண்டெய்னர் ஏரியாவுக்குள்ள ஒரு பைக் இந்த ட்ரெய்லரில் கூட பார்த்தோம். ஸோ ஹவு டிட் யூ மேக் தட் ஷார்ட், அந்த லைட்டிங், அந்த ஷார்ட்டை, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷுவர். ஜென்ரலாக ஃபிலிம், ஐ கம் ஃப்ரம் அ ஃபிலிம் பேக்ரவுண்ட். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஃபிலிம் ஒர்க்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் டிஜிட்டல் ஆல்சோ ஒர்க்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி. லைக் ஃபிலிமில் பண்ணுற கேமராமேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they overexpose. The reason is they overexpose and get a beautiful black. ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குன்னா you get a beautiful contrast and black by a little bit of overexposure. All the cinematographers of 80s and 90s a little bit of 2000 பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Digital totally different. You have to protect your highlights. You need to underexpose a bit, shoot it correct, the correct exposure, or maybe underexpose a bit so that you protect your highlights. இது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. இதுதான் நிறைய சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் அடாப்ட் ஆகாமல் போயிட்டாங்க. அந்த டிஜிட்டல் ட்ரான்சிஷன் பீரியடில் தேவர் ஓவர் எக்ஸ்போசிங் அண்ட் லூசிங் த ஹைலைட்ஸ் இதெல்லாம் இருந்துச்சு. பட் இப்போ என்னென்னா, யூ காட் அ வண்டர்ஃபுல் டைனமிக் ரேஞ்ச். யுவர் கேமராஸ் எவ்ரி டே இஸ் கம்மிங் வித் 1 stop மோர் வித் டைனமிக் ரேஞ்ச். 13 stop, 14 stop, 15 stop பண்ணும்போது யார் வேணால் கேமரா வச்ச படம் வரும். பட் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இமேஜரி, ஒரு குவாலிட்டி, ஒரு பெயிண்டர்லி குவாலிட்டி பண்ணால் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் தேவை. சார் ஸ்டாப்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டே இருந்தால் கூட நீங்களும் ஸ்டாப் பண்ண. கமிங் டு ஒன் என்ன பண்ணி டெல் யூ. இப்போ டிஜிட்டல் சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து என்னென்னா, திஸ் டிஜிட்டல் கேமராஸ் ஆர் வெரி குட் இன் லோ லைட் கேப்சர். தே கேன் சி இன் டு த டார்க்னஸ். இப்போ முன்னெல்லாம் சினிமாவுக்கு லைட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு லைட்டிங் மைண்டில் வச்சுருப்போம், அந்த ஃபிலிம் எப்படி பார்க்குதுன்றதுக்காக ஃபிலிமுக்காக ஒரு லைட் பண்ணுவோம். இப்போ அப்படி கிடையாது. You can, the camera can see deep into the darkness. That is what I was trying to expose. இப்போ நேனோ கொண்டலே ஃபஸ்ட்டு ரெட் எபிக் கேமரா வந்த சீரீஸ் நான் ஷூட் பண்ணேன். லண்டனில் ஐ வாஸ் ஷூட்டிங் இன் அ பிக் பார்க்கிங் கேரேஜ் ஷூட் பண்ணேன். அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஷூட் பண்ணும்போது என்னோட கேஃபர் வந்து கேட்டார், என்ன 18K பார் வேணுமா, அவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட்லாம் வேணுமா கேட்டார். ஐ டென்ட் வாண்ட் டு டூ தட் பிகாஸ் ப்ரொடியூசர் கூட ஒரு ஜிமிஜி எடுத்தா 1 day 1 lakh, ஒரு 18K பார் 1 lakh. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் பிக் பட்ஜெட். அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஷாட் ஃபார் 60 days in லண்டன் அண்ட் அயர்லாண்டில் ஷூட் பண்ணேன். பட் ஸ்டில் வாண்டட் டு சேவ் சம் மனி ஃபார் த ப்ரொடியூசர் as well as I wanted to try something different. அப்போ I just told him, get me 3 battery operated LEDs. That guy was saying, hey man, are you kidding? ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடிலாம் வீட்டில் ஷூட் பண்ணும்போது I was using some power lights and all. This is like massive setup. வெரி அதில் பீட்டர் ஹெயின் சும்மா இல்லை, 4 கேமரா ஒரே டைமில் மூவிங். அந்த லோ சீலிங்கில் இருக்க பார்க்கிங் லாட்டில் உங்களுக்கு லைட்ஸும் ரிக் பண்ண முடியாது. மேலே கேமரா, ஒரு கேமரா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெடி கேமரா மூவ் ஆகும், ஜிம்மி ஜெப்பில் மூவ் பண்ணுவோம், ஹேண்டல்டு. ஒரு 20 பைக்கு, ஒரு 30-40 கார் ஆக்ஷன் உள்ளே நடக்குது. இதுக்கு வந்து யூ நீட் டு ஹேவ் அ பிகர் லைட்டிங் செட்டப். பட் ஐ ஜஸ்ட் வாட் ஐ தாட், ஒரு யோசிச்சேன்னா, இந்த கார் ஹெட்லைட்டை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம், பைக் ஹெட்லைட்டை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம். அதுலேருந்து வர ஹைலைட் தான் லைட்டு, பட்டு வர பவுன்ஸ் தான் லைட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஹேட் சம் டார்ச் லைட்டர்ஸ் டு சிமுலேட் திஸ் ஃபில். அதை அவன் வந்து நம்மளை காமெடியாக தான் பார்த்தான் அந்த கேஃபர். இன்னும் இவன் இவ்வளோ பெரிய செட்டப் பண்ணி நினச்சிட்டு இருக்கான்ட்டு. அந்த லைட்டிங் மானிட்டரை பார்த்ததுக்கப்புறம் இமீடியட்லி ஹி வெண்ட் அவுட், ஐ ஜஸ்ட் நீட் அ பிரேக்ன்ட்டு. தென் ஹி கேம் அண்ட் ஆஃபர்ட் மீ அ கிஃப்ட். மேன், யூ கைஸ் ஆர் பிரில்லியன்ட் அப்படின்ட்டான். ஸோ என்னன்னா, எனக்குமே தெரியாது அப்போ வந்து ட்ரைட் சம்திங் எக்ஸ்பெரிமெண்டல், இட் ஒர்க்டு. பிகாஸ் அந்த கேமராவோட டைனமிக் ரேஞ்ச் என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது, அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண பார்த்தேன். ஸோ இட் ஒர்க்ட் அவுட். And that fight also was very gritty and nice. Same thing, ரங்கஸ்தலம் படம் வந்து நான் பண்ணும்போது அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு கிராஸில் ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் நடக்கும். they'll try to kill hero's brother in that. பீப்புளெலாம் அந்த இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வில்லன் குரூப்லாம் ஒரு ஹைனா மாதிரி ஹைட் பண்ணிவிட்டு they'll try to attack him. I didn't want to show it like a regular fight. ஸோ அப்போ டேரக்டர் சொன்னால், let us shoot it very raw and gritty. டோட்டலாக ஒரு டார்க் ஃபீல். ரியலாகவே நம்ம ஒரு வில்லேஜுக்கு வெளியில் போனாலே பயம், ஒரு நைட்டில் ஒரு 9 மணி 10 மணிக்கு போனாலே ஒரு டார்க்னஸில் அந்த கிராஸில் ஒரு பயம் வரணும் அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு
ஐ தாட் வில் ஷூட் இன் கோதாவரி ரிவர் பக்கம் சீன் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தே ரெஃப்யூஸ் டு கிவ் பர்மிஷன் டு ஷூட் இன் தட் ஏரியா. 6 மணிக்கு அப்புறம் ஷூட்டிங் கிடையாது அப்படின்ட்டாங்க. தென் ஐ சஜஸ்டட் சுகுமார் டைரக்டர்கிட்ட, இந்த கிராஸை மட்டும் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் ஹைதராபாத் கொண்டு வந்து போட்டார்னா நான் ஷூட் பண்ணேன். ஐயோ கிட்டிங்னாங்க. ஏன்னா அதே தான், அதுவும் ஒரு 4 acres சைஸ் பெரிய கிராஸ் ஏரியா. கிளைமேக்ஸ் படத்தோட கிளைமேக்ஸ் அது எப்படின்னாங்க, சிட்டி அவுட்ஸ்கர்ட்டில் ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு இடம் ஏரியா இருந்துச்சு. ஹி ஹேட் சம் 5 or 6 acres லேண்ட் வாஸ் தேர். ஆர்டர் ஃபார் கிராஸ் அது ஒரு 3-4 lakhs தான் ஆகுது. உங்கள் கிளைமேக்ஸ் பட்ஜெட்டே 1 கோடி 2 கோடி இருக்கும்போது திஸ் இஸ் நத்திங், பீனட் ஃபார் தம். அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. பட் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் வாஸ் குட், ராமகிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு இஸ் ஃப்ரம் சாபுசல் அசிஸ்டண்டாக இருந்தார். அண்ட் தென் அந்த கிராஸ்லாம் செட் பண்ணோம். கொண்டு வந்து ட்ரை கிராஸை கீழே பிளாட்ஃபார்ம் அடித்து கம்ப்ளீட்டாக மறைச்சி ஒரு ஃபுல்லாக கண்ணு திறந்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக கிராஸ் இருக்கும். செட் பண்ணிவிட்டு ஐ தாட் இப்போ லைட் மட்டும் 2-3 ஆங்கிள் லைட் வச்சோம்னா இட் லுக் வெரி ஃபில்மி. இட் ஹேஸ் டு கம் 1 angle, ஒரே ஒரு மூன் லைட் சோர்ஸ் மாதிரி இருக்கணும். அப்போ நீங்கள் சும்மா ஒரு ரோஸ்டமில் போட்டு 20 அடி 30 அடி லைட் பச்சக்கு லைட் அங்கங்கே வரும், ஒரு கேவலமாக இருக்கும். அப்போ தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கிரைன் யூஸ் பண்ணி பெரிய ஹியூஜ் 200 feet சைஸில் வச்சுட்டு சிங்கிள் லைட் மாதிரி ஒரு 3 M90 லைட்டு, ஹியூஜ் லைட்ஸ், இட்ஸ் லைக் மேசிவ் லைட் வித் பவர்ஃபுல் லைட். வி கவர்ட் வித் கிரிட் கிளாத் அண்ட் ஒரு சிங்கிள் லைட் சோர்ஸ் மாதிரி ஆக்கிட்டு அங்கேருந்து லைட் த்ரோ பண்ணேன். எதையுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல. என்னோட அசிஸ்டன்ட் போய் மீட்டர் ரீட் பண்ணால் 0ன்னு காமிக்கும். சார் அப்படின்னு ஷூட் பண்ணலாமா, இது நம்ம மீட்டர் பார்த்தா தெரியாது, பட் கேமரா கேன் see into that because you are seeing in your monitor. I was shooting in your native ISO was 2000, I mean 800. நான் 2000ல ஷூட் பண்ணேன். 2000 ISO தான் புஷ் பண்ணி எல்லா அந்த சீக்வன்ஸே ஷூட் பண்ணேன். அதனால தான் அந்த ரா கிரிட்டி ஒரு இந்த ஃபீல் கிடச்சிது. Lovely sir, thank you. So you have it. லாஸ்ட் ஒரு கொஸ்டினோட நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் போயிடலாம். எஸ் சார், சாரி. டாக்கிங் அபவுட் வாரணமாயிரம், ஏன்னா தி சேலஞ்ச் என்னன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு 3 டைப் ஆஃப் சூர்யாவை வந்து ஆன் ஸ்க்ரீனில் காமிக்கணும். அண்ட் அந்த டைமில் அந்த படம் செட் டு பி அ ட்ரெண்ட் செட்டர் அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் வாரணமாயிரம். வாரணமாயிரம் வாஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் மூவி ஃபார் அ சினிமாட்டோகிராஃபர். ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸில் இருக்கும். 1960s ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் ப்ரெசன்ட் டே வரைக்கும் இருக்க 2005 வரைக்கும் நடக்கிற கதை மாதிரி இருந்துச்சு. டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் இருந்துச்சு. பட் கௌதம் ஆல்சோ நரேட்டட் மீ வெரி வெல். இட் வாஸ் வெரி க்ளோஸ் டு ஹார்ட் ஃபிலிம் ஃபார் மீ அண்ட் கௌதம். பிகாஸ் அந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது தான் என்னோட ஃபாதர் கௌதம் ஃபாதர் இறந்தாங்க. நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன். அந்த எமோஷனல், இட் வாஸ் அன் எமோஷனல் ஃபிலிம். நல்லா தான் ஒரு டெக்னிக்கல் ஃபிலிமாக ட்ரீட் பண்ணல, மோர் அன் எமோஷனல் ஃபிலிமாக தான் பார்த்தோம். ஏன்னா அந்த அவரோட ட்ராவல், அந்த பீரியட், ஒன்றும் ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும். ஒரு லவ் ட்ராக்குன்னா இங்கே நடக்கிற ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் க்யூட் லவ், அந்த ட்ரெயினில் போகிற சீக்வன்ஸ் இருக்கும். சூர்யா திடீர்னு கிட்டார் எடுத்துகிட்டு சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ போனால் அந்த சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோட பியூட்டியோட எப்படி கேப்சர் பண்ணணும் அது ஒரு டோனில் இருக்கும். அப்புறமா டெல்லியில் வந்து அந்த இது ட்ரக் டிராஃபிக்கிங் அந்த பெல்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும். காஷ்மீர் போகும்போது ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணும்போது அவரோட கான்ஃபிடென்ஸ், அந்த பைலட் அந்த ஃப்ளை பண்ணுறது, கம்பேட்டில் போகிறது. ஸோ எல்லாமே வந்து ஐ டோல்டு கௌதம் லெட் அஸ் ஷூட் இட் லைக் அ டிஃப்ரெண்ட் விஷுவல், ஒரு பொய்டிக்காக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் கௌதம் இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் லைக் ரொம்ப அந்த ஸ்பான்டேனியஸாக பண்ணுற ஆள். அந்த படம் பயங்கரமாலாம் பிளான் பண்ணல. இட்ஸ் லைக் டக்குன்னு ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி கௌதம் வந்து ஒன் டேக் டைரக்டர், ரெடியாக கேஷ் பிடிச்சிடணும். பேட்ஸ்மேன் எஜ்ஜி பண்ணால் உடனே ஓடி போய் கேஷ் பிடிச்சிடுற மாதிரி ஹி ஒன்ட் கோ ஃபார் ஒன் மோர் டேக். பிகாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டேக்கில் நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்ப்பார், வெர்ஜின் டேக்குன்னு சொல்லுவார். அதே மாதிரி நம்மளும் ரெடியாக இருக்கணும். அது வாஸ் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு ஷூட். நிறைய விஷயம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் அந்த படத்தில் பண்ணியிருந்தோம். இட் ரியலி ஒர்க் ஃபார் த மூவி. அண்ட் சூர்யாவும் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார். அந்த படத்துலேயும் நிறைய ட்ரிக்கி விஷயம் இருக்குது. எப்படின்னா ஃபாதர் சூர்யா சன் சூர்யா சீக்வன்ஸ் நாங்கள் ஷூட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு டே கேமரா வச்சுட்டு மோஷன் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்தாச்சு. சன்னோட சீக்வன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஃபாதர் மேக்கப் சூர்யா போட்டு வராது வந்துட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஹீ ஃபெல்ட் இல்லை கரெக்டாக இல்லை, எனக்கு திரும்பி ஒரு ஃபாதர்னு ஒரு தொப்பை இருக்கணும், கொஞ்சம் ஒரு ஃபீல் வந்தால் தான் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். இப்போ ஒரு ½ hour பேக் ஒரு பையன் கேரக்டர் நடிச்சிட்டு உள்ளே போய் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வந்தால் ஐ ஒன்ட் ஃபீல் லைக் அ டேட் சொல்லிட்டு ஹீ ஃபெல்ட் தட். தென் சூர்யாவும் கௌதம் தே ஆஸ்க் மீ ராண்டி கேன் வி டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌதம் பண்ணலாம், கௌதமில் வில் ட்ரைன்னு சொல்லிட்டு சன் போர்ஷன்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 5-6 மாதத்துக்கு அப்புறம் we gave some time for Surya to put on a little bit weight for the father character, and he also wanted to get into the group. அவர் வந்து அன்றைக்கி 30 வயசு ஆகணும், ஒரு 50 வயசு ஆகணும், அந்த கேரக்டராக மாறணும்னா லாட் ஆஃப் தாட் ப்ராசஸ் ஹேஸ் டு கெட் இன்டு இட். ஸோ ஐ கேவ் ஹிம் ஃப்ரீடம்.
அந்த கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு. பட் ஃபார் சினிமாட்டோகிராஃபர் எவ்வளோ டஃப்னா, இப்போ நீங்கள் சம்மரில் ஷூட் பண்ணுறீங்க, 6 மாதம் 7 மாதம் ஒரு வின்டர் லைட்டிங் வரும்போது டோட்டலாக பேக்ரவுண்ட் மாறும். ஸோ டு ரீக்ரியேட் த சேம் லைட்டிங் வி ஹேவ் டு ரைட் இட் அப். ஓகே, அப்புறம் லைட் வந்து இந்த ஆங்கிளில் பேக் லைட் வந்துச்சு, அந்த ஃபோட்டோ ரெஃபரன்ஸு எக்ஸ்போஷர் எல்லாமே நோட்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் நான். இது பண்ணது இல்லாமல் என்னாச்சுன்னா, எவ்வளோ அட்வான்ஸாக போனோம்னா ஹேண்டில் ஷாட்லாம் டபுள் ஆக்ஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஒரு பிகேம் டஃபர் அண்ட் டஃபர், பட் ஜாலியாக பண்ணோம். நானும் கௌதமும் வி டுக் இட் லைக் எடுத்தோம். அந்த ஃபிலிமில் அந்த டபுள் ஆக்ஷன் அப்படி பண்ணதுனால தான், ஏன்னா நிறைய விஷயம் ஐ அப்ரோச் எமோஷனல் வே. இப்போ சூர்யா கூட வந்து டபுள் ஆக்ஷன் அப்பா பையன் கட்டி பிடிக்கிறது இட்ஸ் போரிங். வந்து அப்பா வந்து பையனை கேமரா கட்டி பிடிக்கும் போது யூ ஃபீல் தட் எமோஷன். அந்த மாதிரி மோர் ஹியூமன் டச் வி கேவ் டு த ஃபிலிம்.